5, 4, 3, 2, ये दे प्रज्वलन हुआ 1, 0. Hi students, welcome to GM Alama Anubandha Student Support Program. In the previous video clips, so we has been discussed about the concept, that is prism theory, and also later we discussed about few of the applications regarding about competitive examinations. Now today class, let us solve few of the numerical based on prism theory. Okay, now let us see that the first numerical, a prism of angle 60 degree produces angle of minimum deviation of 40 degree. What is its refractive index? Calculate the angle of incidence. That means here this fellow has given the angle of the prism. How much angle of the prism is 60 degree, and also produces the minimum deviation. He gave minimum deviation how much? 40 degree. Okay, angle of prism is 60 degree, minimum deviation is 40 degree. So now ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ the refractive index. Okay, so once you recall the formula, the prism, the refractive index mu is equals to sine of a plus dm, minimum deviation here, that is so divided by 2 whole divided by sine a by 2. So this is the formula. So we know about that prism to find the minimum deviation or angle of the prism. Okay, already ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 divided by it is 2. So now refractive index becomes sin 60 plus 40, 100 divided by 2 andre 50. Okay, so here this one becomes now sin 50 degree divided by sin 60 degree divided by 2. 60 divided by 2 andre esto 30. Okay, sin 30 degree. So now what is the formula, what is the value of sin 50 degree? ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಸೊ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ 0.7660 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಓಕೆ, 1/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 0.5. So here I am saying you need to go for logbook to see the sin 50 degree value. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.7660 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.532. ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, 1.532. So this is the refractive index of a given prism, that is 1.532. Refractive index ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. Why? Because it is the ratio of two similar physical quantities, that is what we call the apparent divided by real depth in terms of our velocity in absolute refractive index ಅಂದರೆ velocity, speed of light in free space to the speed of light in medium. Yes, we find refractive index, that is 1.532. Next he asking calculate the angle of incidence, and also he asking to find the angle of incidence. What is the angle of incidence formula? So here it is. Okay, so I is equals to angle of incidence formula. I is equals to so a plus dm divided by 2. Okay,
ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ವಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಡೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I1 plus I2, that is if at minimum deviation I1 I2 is equals to I ಅಂದರೆ ಸೊ 2I minus R1 plus R2 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡೆರೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಏನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. Now here, so how to find out this I value means I is equals to A plus A, angle of the prism is given 60 degree plus minimum deviation is given 40 degree divided by 2. So 60 plus 40 it is 100, 100 divided by 2 andre 50. So what is the angle of incidence? It is 50 degree. Okay na? So it's a very simple numerical, and also they asked once in our PUC examination, I think July 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗಿವೆನ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್, so we substituted values A and D. So we have this sin 50 divided by sin 30 degree. Sin 50 degree with the help of the logbook, that is 0.7660. Sin 30 under 1/2, that is equals to 0.5. So that refractive index we have 1.532. So ನಮಗೆ angle of incidence ಬೇಕಂದ್ರೆ formula we have A plus DM divided by 2 formula. Okay, so with the help of we calculated I is equals to 50 degree. This is the numerical. In the July 2014 they asked for 5 mark. Okay, so like that we will solve some another numericals including your ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now let us come to that next numerical. Calculate the angle of minimum deviation produced by a prism of angle 60 degree and its refractive index is 1.5. So calculate the angle of minimum deviation. ಡೋನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಿಲ್ ಎಷ್ಟೋ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.5 ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.5 ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸಿಂದದು. ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಮೇಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು 1.5 ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ A plus dm by 2 whole divided by sin A by 2. So as per this formula, angle of the prism given, refractive index 1.5 is given. We need to find out this minimum deviation dm ಅಥವಾ ಡೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 1.5 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ 1.5 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A plus dm divided by 2. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, we keep it as constant. Why? Because we need to find out this minimum deviation. Divided by sin A by 2. Sin A by 2 ಅಂದರೆ sin 60 degree divided by 2. So that is how much, sin 30 degree. Sin 30 degree ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು, 1/2. 1/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 0.5. This is equivalent to 0.5. Okay, so 1.5 ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, sin A plus dm by 2 which is multiplied by 1.5 into 0.5. So sin of A plus dm by 2. So 1.5 into 0.5, how much we have? So 0.75. 1.5 into 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have, so 0.75, that is 000, we will get something around. Okay, so 15.5, that is 17.5, that is the reason I have taken 0.75. And now here it is. So we need to find out this minimum deviation. So finally this step can be write it as A plus dm divided by 2.
a plus dm divided by 2, which is equals to sine inverse of 0.750. Okay, so now what is the sine inverse of 0.75 means? You're supposed to use the logbook. Okay, so with the help of the logbook, sine inverse of 0.75, okay, 00 if we take 7500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which is value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 0.7500 values ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, somehow around you will get 0.75 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is around 0.75 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಿಲ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ so this is equal to 48 degree, 48 degree, and we have 36 minute, 48 degree 36 minute. logbook ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು. supposed to use logbook. Okay, so thereafter this step can be written as a plus dm by 2 is equals to sine inverse of 0.75 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 48 degree 36 minute, or a plus dm is equals to, so 2 into 48.36 minute. Okay, so now a plus dm, so 2 into 48 degree ಅಂದರೆ 48 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we take it approximately 50 into 2 it is 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 48 ಇದೆ, so somehow around the answer it is 96 degree 72 minutes. So now to find out the minimum deviation, next is the minimum deviation. A value is given 60 degree, so dm is equals to 96 degree 72 minus angle of the prism 60 degree. So what is the minimum deviation now we have? So 96 and 60 that is around 36 degree 72 minutes. This is the minimum deviation. Okay, so dm ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ a ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus a value given. So this is the numerical to find the minimum deviation. Okay, once again I will repeat it. So here a given, calculate the angle of minimum deviation produced by a prism of angle of 60 degree. Okay, so angle he gave and refractive index 1.5. So for that we need to find out the deviation. So we are going to use this formula. So mu is equals to sine of a plus dm divided by sine a by 2 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.7500 ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ 1.5 ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎ ಬೈ 2 ಸೈನ್ 60 ಬೈ 2 ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/2 ಅಂದರೆ 0.5 ಇಂಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1.5. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0.7500. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಲಾಗ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48 degree 36 minute. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 into 48 degree 36 minute ಆದರೆ 96 degree 72 minutes ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36 degree 72 minutes. Yes, we will move to the another next numerical. You read the numerical. A ray of light incident normally on one face of a glass prism, that is 1.5, emerges grazing the opposite face. Calculate the angle of prism. So that means here I will write the relevant diagram for this numerical. A prism is light incident normally. So now here if we draw a normal to know the angle of incidence means, so this is the angle of incidence. Okay, so let us take it as that is angle of incidence. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಗ್ರೇಜಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಏನಾಗಿರೋದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಗ್ರೇಜಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 90 degree. ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಡಾಟಾ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? mu is equals to 1.5. when light ray incident normally, okay, when light ray incident normally
when light ray incident normally ಇಲ್ಲಿ on the first surface. So that here what is the angle of incidence? I1 is equals to 0 for normal incidence. Angle of refraction R1 is equals to 0. What about I2 value? I2 value is 2. I2 value is 90 degree. Why? Because it grazes the surface. So when the angle of refraction is 90 degree means the corresponding is called a critical angle, that is R2 is equals to theta c, which is equals to, we don't know how much it is. That one we need to find out. Calculate the angle of the prism. So we need to find out angle of the prism ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So that is our intention. Angle of the prism ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So first let us see what is the angle of the prism formula means. A is equals to R1 plus R2. Look at here. A is equals to R1 plus R2. Angle R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ R1 is equals to 0. R1 is equals to 0 means remaining that is R2. R2 is equals to what is the value? The value it is critical angle theta c. But here we don't know what is the R2 value or critical angle value. So that critical angle value we need to find out at the second surface. Okay, at second surface apply Snell's law. So now can you tell me the answer? What is the answer at the second surface if you implemented Snell's law means? So look at here. So prism medium mu p sine. So what is it? Is sine r. I1 R1 is 0. Leave that. So I am taking it sine r. So now light ray is emerging. That means it grazes the surface. Refractive index of air medium. So that is equals to mu r, mu of air multiplied by sine. Okay. So what is the value it is? That's what we call that. Here we take sine r2 only. You take it as sine r2, and here this one as sine I2. So refractive index of the prism is given. So what it is? 1.5. Sine r2 we need to find. We don't know. Refractive index of air medium we know that 1, and sine I2 value. What is the sine I2 value means? That emerged light ray. So I2 how much it is? Sine 90 degree. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಥೀಟಾ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ದ ಸೈನ್ R2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ 90 ಅಂದರೆ 1 into 1 it is 1 divided by 1.5. Now what is the R2 value? 1 divided by 1.5. So what is the answer? 1 divided by 1.5. 1 divided by 1.5 it is I think 0.66. Or R2 can be rated as sine inverse of 0.66. This is the R2 value, sine inverse of 0.66. So this is not final answer. Why? Because to know this angle, calculate the angle of the prism. Angle of the prism is equals to what? R2, that is critical angle. But R2 value ಎಷ್ಟಿದೆ? sine inverse of 0.66 ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0.66 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 41 degree 29 minute. 41 degree 29 minute. So this is equals to angle of the prism A. This is our final answer. Okay, so this is our final answer. Sine inverse of 0.66 ಅಂದರೆ 41 degree 29 minute. So that is R2 value. R2 value is equals to theta c, that is critical angle, that is equals to angle of the prism. So this is the numerical that is solution for this problem. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ I1 R1 is equals to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ I2 ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನು ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ the light ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಡ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಥೀಟಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ A is equals to R1 plus R2 we have, but R2 value, so we need to find R1 value is equals to 0. So angle of the prism nothing but what? R2 value, or that is equals to a critical angle theta c.
Now how to find out this the R2 value means apply Snell's law at the second surface. So mu p of sin R2 is equals to mu refractive index of sin I2. So refractive index of prism is given 1.5. Sin R2 we need to find. Refractive index of air medium is 1. Sin I2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ sin 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ sin 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 1. sin R2 ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.5 ದಟ್ ಈಸ್ 0.66. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 41 ಡಿಗ್ರಿ 29 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್. A prism read the numerical. A prism is made of a glass. A prism is made of a glass of unknown refractive index. We don't know what is the refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟು ಬಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The refracting angle of the prism is 60 degree. That is apex angle or angle of the prism is given 60 degree. If the prism is placed in a water of refractive index of 1.33, predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam of light. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟು ಬಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನು 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈ ಗಿವೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆರ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಂದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಬೈ 2 ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಮ್ಯೂ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಗಿವನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ 2 ಸೈನ್ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 60 ಪ್ಲಸ್ 40 ಹೌ ಮಚ್, 100. 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 50. ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 30. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 0.76600 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 0.5. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1.532. This is the answer for the first case. In the case of ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ 1.532. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಯುವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.33 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಆ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಟ್ how to find the minimum deviation. So when prism is in water, when prism in water, when prism in water, so when prism is in water, that formula will give refractive index of glass with respect to water.
ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟ್ರ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಾಟರಿಂದ ಲೈಟ್ರ್ ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ರ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಮ್ divided by 2 over divided by sine of a by 2. So here this can be written as mu g divided by mu w, which is equals to sine of a plus dm, that is 60 degree. Formula sine 60 plus minimum deviation of find out ಮಾಡಬೇಕು whole divided by 2. So divided by sine a by 2. Sine a by 2 ಅಂದರೆ sine 60 by 2, that is sine 30 degree. So sine 30 degree ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? So how much it is? 0.5. This is value equals to 0.5. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 1.532 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದ ನಂತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈ ಗಿವೆನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.33. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1.33. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಡಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದೇ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ನಿಮಗೇನಿದೋ ಹೋಮ್ ವರ್ಕು. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಎ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 60 by 2, ಸೈನ್ 30 degree 0.5. ಇದು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ 60 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಎಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವರ್ಷನ್ನು. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 degree ಬರುತ್ತೆ. 10 degree. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, 10 degree ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್. ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ a prism of refracting angle, okati, a prism of refracting angle 4 degree is made of a material of refractive index is 1.652. Find its angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation find out ಮಾಡಬೇಕು. So if the angle of the prism is lesser than 10 degree ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? thin prism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the problem based on thin prism. Thin prism ಅಲ್ಲಿ the deviation formula, what is the deviation formula? Deviation is equals to angle of the prism multiplied by refractive index of that material of -1. So now D is equals to angle of the prism 4 degree, refractive index 1.652 minus 1. So 1.652 minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, so what is the answer? We have 0.652. So D is equals to the answer it is 0.652 ಅಂದರೆ we take 0.6 into 4. 6 4 is 24, that is 0.24 something around it will come deviation. Okay, 0.24 around it will come. This is the deviation in the case of thin prism. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. But we know that, so if the angle of the prism or apex angle is less than 10 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? thin prism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ thin prism ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. thin prism ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, so based on that we calculated its deviation. So now we come to that next numerical. A ray of light is incident normally on one of the faces of a prism of apex angle 30 degree and its refractive index is √2. The angle of deviation of the ray in terms of degree he asking. This is your competitive numerical model. So that means here there is a prism. ಈ ಪ್ರಿಸಮಿಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 30 degree. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ
So here it is critical angle. Okay, so let us say this is the refracted R and light ray is emerged at this position. Okay, so let us take this is the angle as I. We need to find out the angle of deviation. Okay, ಈ angle of deviation ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. Now to find out the angle of deviation, dou is equals to I1 plus I2 minus angle of the prism. A formula we have. So but here I1 is equals to 0, R1 is equals to 0. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು I1 R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು R2, ಇದೇನಿದು I2. ಸೊ ನಾವು ಟು ನೋ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಆರ್ A ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟೆಡ್ ಆಸ್ A ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R2. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R2. ಎಷ್ಟಿದೆ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, I2ನ ಓಕೆ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು R2 ಇದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಲೈಟ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಟ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು I2. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈ ಗಿವೆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ √2. ಸೈನ್ R2 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ R2. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ 1 ಸೈನ್ I2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸೈನ್ I2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೈನ್ I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೈನ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ I2. ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1/2. ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1/2 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು √2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/2. √2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ 1/2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ I2. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಸೊ I2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2. ಈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ √2 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. √2 ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will send you the solution also. Thank you. Have a good learning day.